رشد لو بزاير من راكو استون ما كان رجدي هتور رشد. آج کی اس پروکار تقریب کا اہتمام ہم رسم سے کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ حاجی شریف شہزاد بٹی صاحب اور رانا اظہر صاحب یہاں موجود ہیں جن کا BLC سے تعلق ہے. حاجی شریف صاحب کے تعلق کے محتاج نہیں, BLC کے بانی ہمارے کامیاب بانی ہیں, اور شہزاد بٹی صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور رانا اظہر صاحب جو کہ ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں اس میں BLC میں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تقریب کی باقاعدہ اس کو کاٹے بھی. چلیے کاٹے. اب میں اس کو پکڑے یہ کمپنی کی فتائی ترکیب ہے جس میں جناب ظاہر صاحب اور ہمارے اس چھوٹی سی باوقار تقریب کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. ہمارا یہاں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم ظاہر شاہ کی خوشیوں میں شریک ہوں, ان کو ساتھ ساتھ دعاؤں سے نوازیں. وہاں ہمارا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بھی انٹروڈکشن ہوں. سب سے پہلے میں اپنا ہی انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ میں پروفیشن کے حساب سے لائر ہوں, ادھر لیگل کنسلٹنٹ ہوں ایک فرم میں. 19 سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس کی, ایلیویٹڈ جج ہوں سندھ ہائی کورٹ کا, اور وہاں پروفیسر دیرا یہاں 1.5 سال سے ایک فرم ہے راشد الصحیح, اس میں لیگل ایڈوکیٹ اینڈ لیگل کنسلٹنٹ ہوں اور پوری یونٹی میں پریکٹس کر رہا ہوں. اس کے بعد میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں, اور آج مجھے یہاں اسٹیج سیکرٹری کا, جو کہ میرا کام نہیں ہے لیکن حاجی شریف صاحب کا حکم ہے کہ میں اسٹیج سیکرٹری کا فرائض انجام دوں, ان کی حکم کی بجاوری میں یہاں پر اسٹیج سیکرٹری کا فرائض انجام دے رہا ہوں. اور اس میں فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. پارٹنر ہیں نور بادشاہ صاحب, ان تینوں نے جو بھی اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت دے, اور ہم سب کی دعائیں, ہماری اچھی خواہشات, نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں. اور میں پھر بار بار وہی دہراؤں گا کہ حاجی بہرحال میں اس کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا پارٹنرز ہیں ظاہر شاہ صاحب, خادم بادشاہ اور نور بادشاہ سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصر اپنے الفاظوں میں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. سب سے پہلے ظاہر بادشاہ صاحب. دے دیں ظاہر بادشاہ صاحب قیمتی وقت, جو اپنا قیمتی وقت تھا وہ ہم لوگوں کے لیے ان لوگوں نے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ. جناب نور بادشاہ صاحب. شکریہ ادا کریں. شکریہ بھائی, آپ لوگ تکلیف کیا, مطلب بزرگ ہو, کتنا ہے آپ لوگ تکلیف کیا, وقت نکالا ہے, اس کے لیے آپ لوگوں سے بہت بہت شکریہ.
कीमती वक्त निकाला है वक्त ये बहुत और दिया है, इसके लिए बहुत औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमान जो अभी हमारे साथ हैं, सबसे पहले इनका तहे दिल से शुक्रिया, आप आए और इनकी खुशियों में शामिल हुए और दुआ की कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब माशाल्लाह काफ़ी कबीलों से दोस्त हैं, मैं देख रहा हूँ, औरंगज़ेब भी हैं, मंगेश भी हैं, दूसरे साथी भी हैं। हाजी शरीफ साहब एक ऐसे इलाके से तल्लुक़ रखते हैं कि जिसको हम समझते हैं कि बहुत ही बैकवर्ड सा एरिया है, लेकिन उसके बावजूद इनकी शख्सियत और इनका एक विजन है अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म बना के दिया कि दूसरी कम्युनिटीज़, कभी बात हम यहाँ जब दुबई की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मलवारी यहाँ माइंड, इंडिया के माइंड के नाम से जाने जाते हैं, इंडिया को प्रमोट करते हैं, इंडिया के लिए बिजनेस लेते हैं और अपनी कम्युनिटी को इतना बढ़ा चढ़ा के आगे लेके जा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पाकिस्तानी कौम की जब भी बात होती है, खुद पाकिस्तानी हम कहते हैं कि बिजनेस करते वक्त किसी पाकिस्तानी के साथ ना करना, अगर करना है तो एहतियात करना, किसी का हाथ पकड़ते वक्त तो देखना कि हाथ से आपकी उंगली वो अंगूठी या घड़ी ना उतार दो, क्योंकि हमारी ये पोजीशन है यहाँ पे। और बिजनेस लीडर काउंसिल के तहत हम ये चाह रहे हैं कि हम इस बैड पोजीशन को सॉल्व करें। जो लोग यहाँ बिजनेस में परेशानियों में शिकार हैं, जिनके लाइसेंस बंद हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, हम उनका हाथ पकड़ें, आगे चलें और ये 5-6 साल जो बिज़नेस के हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम को, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ, इस मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ, यहाँ बिज़नेस प्रमोट करें और यहाँ बिज़नेस प्रमोट करके पैसा कमा के अपने मुल्क में लेके जाएँ। मुझे बड़ी एक आज 2 लफ्ज़ में एक बात कहूँगा। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और उन्होंने कहा जंग के दिन थे कि मेरे पास एक कौम ऐसी है कि जिसे कि जब 12 बज जाते हैं तो वो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो आगे से उनको जवाब दिया कि आपके पास एक कौम ऐसी है जिसके कभी 12 बजते हैं, लेकिन हमारे पास एक कौम ऐसी है जिसके 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। यानी कि ये अगर उस नज़र से देखा जाए कुछ और है, लेकिन ये देखें ये वो ट्रेंड सेटर है, लोग जो चेंज कर सकते हैं, जिनमें कुव्वत है, हर लिहाज में ताकत है, गैरत है। तो आप लोगों ने अब इस मुल्क का बेड़ा उठाना है, यहाँ इकोनॉमिक्स का और अपने मुल्क का, पाकिस्तान का, उसका नाम अच्छा बनाना है और एक दूसरे से मिलके हाथ मिला के मोहब्बत बढ़ा के कारोबार बढ़ा के जिनकी कोई मुश्किलें हैं उनको हल कीजिए और इस विजन को बिजनेस लीडर काउंसिल को लेके आगे चलिए। बिजनेस लीडर काउंसिल के मेंबर बनिए, हम आपको फायदा देंगे, आप लोगों को फायदा पहुंचाएं और यही हमारा नजरिया है और इसी के लिए हमने आपको रिक्वेस्ट की है कि इस विजन को बाहमी मदद के साथ आगे लेके चलिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमारा कोई तकरीर का मुकाबला नहीं है, ना तकरीर का कोई ऐसा प्रोग्राम है। ये तकरीब एक छोटी सी रुनमाई। आप सबका लाख लाख शुक्रिया कि गुनगू मसरूफियात के बावजूद अपने कीमती वक्त निकाल कर इस महफल को, ऐसे इख्तिसार को जीनत बख्शी। जिंदा कौमें वो हैं जो इस किस्म की इख्तिसार करते हैं और हमें फख्र है कि आज हम यार गैर में एक तकरीब कर रहे हैं और वो भी बिजनेस के हवाले से। मैं मेज़बान ज़हीर बादशाह और उनकी जो पार्टनर हैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने ख्याल के साथ। बिजनेस लीडर का मतलब क्या है? हम छोटे छोटे सरमाकार हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़े। एक दफ़ा मैंने किसी को बताया कि 700 आदमी मेरे अपनी तब्दीली के हैं रजिस्टर में। अगर औरंगज़ेब बन लूँ तो कई हज़ार बनते हैं, अगर मैं औरंगज़ेब लिखूँ कि भाई औरंगज़ेब कितने हज़ारों बनते, हज़ार। शायद आपको पता ना हो
کہ 71 میں ہمارے ایک اورگزئی قبیلے نے پورا نیشنل ڈے منایا, حاجی نواب شاہ اورگزئی. عرب لوگ نہیں جانتے تھے کہ نیشنل ڈے کیا ہے. جب 90 میں ان پہ تکلیف آیا جنگ, تو حاجی شرف الدین خویزد خیل نے شیخ زاید کو بتا دیا کہ جتنا لشکر آپ کو چاہیے ہم آپ کو, تو ٹی وی میں بتا دیا کہ بھائیوں نے ہمیں موقع دیا. سبحان اللہ. ابھی میں اورگزئی قبائل کے حوالے سے نہیں, صرف اپنے اس کو بتایا کہ بھائی 700 آدمی میرا اپنا جو جس کو میں چھوٹا سا قبیلہ سمجھتا ہوں 700 آدمی رجسٹر ہے دبئی میں, تو اور کتنے ہوگی جب اورگزئی کی بات کرو. مجھے فخر ہے, میں ان سے ان کا قدر کرتا ہوں اور ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے ظہیر بادشاہ ہے دوسرے ہیں, یہ خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے. اگر ہم نے ہاتھ نہیں ملایا تو یہاں سے شاید 2-3 سال میں ہم امپلیمنٹ ہو جائیں گے. کیوں کہ بڑے بڑے مچھلی آ رہے ہیں, وہ ہم سب کو ہڑپ کر ڈالیں گے. اتنے بڑے بڑے سرمایہ کار آئیں گے کہ ان کے مقابلے میں ہم بیٹھ نہیں سکتے. یہ جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں تاجر, ان سے پوچھو, ان کو پتہ ہے کہ مستقبل ہمارا کیا ہے. یقین کیجئے کہ ابھی جو ہے نا, ٹھیک ہے ہم تو ہیں, ہم بولیں کہ ہم زیادہ آ گئے ہیں, زیادہ نہیں ہیں. جس تناسب سے ہمیں پہلے تھے, اس امارات نے ہمیں بہت ترجیح دی. انڈین جتنے آبادی ہے اس کے حوالے سے ہمیں زیادہ ترجیح دی. ہمیں ہر سیکٹر میں موقع دیا, کیونکہ وقت کم ہے. وقت کی تنگی دامنی کو مد نظر رکھ کر میں جتنے لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد مختار صاحب آپ کو خیالات اظہار کریں گے. مختار صاحب اور سامی صاحب ضرور خیالات کریں گے. شکریہ بہت بہت. صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سارے دوستوں کا خصوصاً جنہوں نے اہتمام کیا ظہیر بادشاہ اور ان کے پارٹنرز کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا. ہم ان کی جرأت کو, ہم ان کے فیصلوں کو سلوٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اپنا حاجی صاحب نے ایک ہمیں ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس میں دنیا کے ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں اور دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ لوگ ہیں. لائک اگر کسی کو ایڈوکیسی چاہیے تو ہمارے پاس وکیل صاحب موجود ہیں. اگر کسی کو کنسٹرکشن میں بندے چاہیے تو وہ کمپنیاں ہمارے پاس موجود ہیں. کسی کے پاس لیبر چاہیے تو وہ بندے ہمارے پاس موجود ہیں. کسی کو انشورنس چاہیے تو میں حاضر ہوں. اسی طرح ہر کنٹیکٹنگ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں اور ہر قبیلے اور ہر بزنس کے ٹائپ کے لوگ یہاں موجود ہیں. لہذا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں دبئی کا پانی تو کڑا ہے مگر یہاں کے لوگ بڑے میٹھے ہیں اور مٹھاس پھیلتی جا رہی ہے اور محبت بڑھتی جا رہی ہے. جتنے لوگ ملیں گے اتنی محبتیں بڑھیں گی. میں حاجی صاحب کو اتنا کہوں گا کہ حاجی صاحب ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. تھینک یو. یہ تھے جناب محمد اظہر اترا صاحب, یہ انشورنس کا آپ کو بھی دیا ہے تعلق ہے ان کا. اور جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا, میں بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بزنس لیڈر کونسل جو ہے یہ رنگ و نسل زبان ہر قسم کی قید سے آزاد ہے. اس میں ہم سب لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا اپنا ایک فعال کردار ادا کریں اور بڑھ کے ان لوگوں کی جو ان کے بھائی ہیں ان کی مدد کریں, چاہے وہ ایڈوکیسی کا حوالہ ہو, چاہے وہ انشورنس کا ہو, یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم. ایون کہ وہ تھوڑا سا دل کا درد بھی کسی سے کہہ لیں گے تو اور کچھ اچھی طریقے سے سن لے گا تو میرا خیال ہے ان کا کافی بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی راستے بھی اچھے اللہ نکالے گا. اور ہم اس پلیٹ فارم کے نیچے رہ کر اپنی مشکلات کو دیار غائب میں یہاں کے قوانین رہتے ہوئے, یہاں کے قوانین, یہاں کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا رسک جو کما رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے اور اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں گے. ایسا اور کسی کو جی اور کسی کو جو ایک دن آ رہے تھے پاکستان ایسوسیشن سے تو اسی چیز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں, کیونکہ حاجی صاحب کا آئیڈیا تھا اسی ٹائم ہم نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی. الحمدللہ آج اس کا ہر جگہ پہ حاجی صاحب کی تعریف ہو رہی ہے اور مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگ حاجی صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. سب سے پہلے تو میں ظہیر بادشاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس نے یہ اہتمام کیا ہے. اور حاجی صاحب کا میں 2-3 چیزیں ٹیکنیکل سروس میں کہوں گا, کیونکہ ٹیکنیکل سروس میں ابھی اس میں ہے 10 سروسز, جیسے پلسٹر کا کام, کارپینٹر کا کام, اسٹیل شٹرنگ کا کام, میٹلز کا کام, اے سی انسٹالیشن, الیکٹریکل کا کام. کیونکہ ہم اس کمیونٹی میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق یا تو الیکٹریشین سے ہے, یا تو کنسٹرکشن سے ہے, یا تو لینڈسکیپنگ سے ہے جس میں پائپنگ ہو سکتے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سول انجینئر ہوں, ان چیزوں کا مجھے نالج ہے.
اور ज़हीर बादशाह साहब को मैं यही कहूँगा कि आज से यानी कल से आपके ऊपर गवर्नमेंट के 300 दरहम पर डे चार्ज होना शुरू हो गए। अगर आप 300 दरहम से कम कमाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप टोटल लॉस्ट में हो, क्योंकि इकनॉमिक्स का फिर लाइसेंस बनाना तो ईजी है, हर कोई बना लेता है, लेकिन लाइसेंस का फीस, ऑफिस का फीस, इकनॉमिक्स का फीस, ये सब मिला के टोटल 1 लाख, छोटा से छोटा लाइसेंस भी 1,50,000 में बनता है। इसका मतलब है कि 300 दरहम पर डे अगर आप नहीं कमाते तो आप टोटली लॉस्ट में हो। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जितनी आपके कॉन्टेक्ट्स है, जितनी आप में भाग दौड़ है, क्योंकि हम यहाँ आए हुए सिर्फ ऐसी गवर्नमेंट को खर्चे देने के लिए नहीं आए, क्योंकि यहाँ कमाना बहुत मुश्किल है। आप देख लो, पहले जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको मालूम है, पहले जो सॉइल होते थे, जैसे ये मिट्टी रमन, हम कहीं से भी उठा के बैक फिलिंग करते थे। आज के डेट में आप सॉइल नहीं उठा सकते, जाके म्यूनिसिपैलिटी में उसके लिए चार्जिंग जमा करोगे तब सॉइल पे। जब यहाँ की मिट्टी इतनी कीमती हो गई कि उसकी मिट्टी को आप इधर उधर से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप अगर गाड़ी पार्किंग करते हो तो उसके 2 दरहम चार्ज है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव, दुनिया में बहुत फूड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तो इसीलिए मैं ज़हीर बादशाह साहब को फिर दोबारा इसी चीज़ का वो कहूँगा कि मतलब आप दिन रात मेहनत करके कम अज़ कम ये खर्चे के अलावा अपने आप को प्रोविडेंट, और हम भी अपनी तरीके से कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम बढ़ाएं, और इस हमसे जितना हेल्प हो सके हमारी मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम इसकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। मुश्किल नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कैसी है। जैसे उन्होंने आपके सामने 1 मिनट में कैलकुलेशन दे दी कि जी 300 दरहम्स पर डे आपको अर्न करना लाजमी होगा, अदरवाइज यू कैन फॉल। तो ये एक अच्छी बात है। और ना भाई साहब ऐसी कोई यासीन साहब और आपका जो मेहमान है, यासीन साहब नहीं है, आप में यासीन साहब हैं, ज़ाहिर बादशाह, कादिम बादशाह और नूर बादशाह, ज़ाहिर बादशाह के लिए सब दुआ करो, अल्लाह इसको खुश करे, दुआ तो होगा सर। कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो आप सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोग भी है कि न्यू कमर्स को भी आप लोग वेलकम कर रहे हैं, और प्लस ये कि पाकिस्तानी फोरम बना के हाजी साहब, शहजाद साहब वगैरह जो मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं खुदाई वगैरह के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत में कामयाब करे और उनका भी एक अच्छा नाम हो, उनकी भी एक अच्छी पहचान बन जाए इस मुल्क में। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा वो नहीं कहना चाहता, बस इतना कहूँगा कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी और न्यू कमर्स आ रहे हैं, उन सबको सिर्फ एक बात अपने तमाम बिजनेस के साथ एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे साथ जो एक चीज़ जुड़ी हुई है, जो कि आजकल के दौर में सारी ही दुनिया में बदनाम हुई है कि ये ग्रीन पासपोर्ट वाले हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले हर इंसान को अपना मफाद अजीज़ है। बिहार गैर में हम बैठे हैं सब, और इसीलिए बैठे हैं कि 2 पैसे कमाएं, मगर ज़्यादा कोशिश हम ये करनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में अपने मुल्क का नाम, जिसको बेशक हम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उसको ख़राब बहुत हो चुका है, उसको कम अज़ कम आप सुधार लें। तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से आगे जाके एटलीस्ट हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जाहिद महमूद साहब हैं। वो गुलदस्ता उसको दे, ज़हीर साहब को ये एक साहब उसको गुलदस्ता देना है। आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएँ, मैं आपको अपनी तरफ से और BLC की तरफ से उसकी तरफ में ज़हीर साहब देंगे। ज़हीर साहब, अच्छा ज़हीर साहब दे दें, चलो वो दूसरा वाला दे देंगे ना। ज़हीर साहब, हाँ अच्छा मैंने दे दिया सर, ठीक है। चलो हो गया, चलिए ये दूसरा, ये इसका दूसरा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। जाहिद महमूद साहब एक बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिजनेस में कराची में पूरा तकरीबन होल्ड है उस कम्युनिटी का। बहरहाल मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब समझते हैं। नाम लें, ज़रूर लें। मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और कराची में माशाल्लाह एक अच्छा नाम है, और उसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ महसूस होगी कि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी में ईमानदारी, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी अगर हम अपने कारोबार को अच्छे तरीके से करें, और ये मामला भी है
کہ ہر اچھے کام کا آغاز اگر اچھا ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس کا آغاز ہی غلط ہو تو پھر وہ انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. تو بزنس کمیونٹی میں میمن جو ہے اس سے تعلق جو محتاج نہیں ہے، سارے ممبر صاحب میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں چلیں جی. اب کھانا آپ کا انتظار کر رہا ہوں. گروپ فوٹو نکالنا ایک سیشن گروپ فوٹو صاحب واٹسپ ٹول وغیرہ کا خواہش ہے کہ گروپ فوٹو ہو، آپ آ جائیں سب. اوپن دیکھ. ہاں جی سر. ہاں ویڈیو ہے. اس میں تھوڑا یہ اپنے خیالات کے ساتھ ویڈیو بات کریں. ویڈیو چل رہا ہے تھوڑا سا پیچھے. تھینک یو. خیالات کے ساتھ آپ لوگوں کی سب سے بڑے تو میں خوش گزاری کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو یاد کیا اور اس قابل سمجھا، اور جس میں آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ شامل ہوں. اس میں کسی کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام. اور اللہ جو بھی آپ نے سوچا ہے جو یہ بزنس کے بارے میں، اللہ اس کو رات اور دن ترقی دے. اس میں کیا ہے ہم سب کے لیے بہت ترقی. دفتر طرفا ظاہر بھائی تجربہ مبارکباد تکلیف کو دفتر مرکزی جاؤ وقت نور دا مہمانہ